شروع کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر وہ شخص کی ہلاکت ہے اور بربادی ہے جو تانا مارتا ہو اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے اور بربادی ہے جس نے مال جمع کیا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اسے زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، اسے تو روندنے والی دوزخ یعنی حطمہ میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا کر پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، وہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورے میں 3 یا 4 سمجھ لیجئے کہ ہمارے اخلاقی برائیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پر بتاتا ہوا چلوں کہ اگر ہم قرآن کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو ہم اچھے سے سمجھیں، میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن اگر ہم پر اثر ہو اور ہماری زندگی میں کچھ چینج آئے قرآن کے ذریعے ہی زندگی میں تبدیلی آنی ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے کہ اللہ یہ قرآن کو نازل کیا۔ ہدایت تو اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن یہ قرآن کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر ہی ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے، کچھ چینج ہو، اور جب بھی میں قرآن پڑھوں تو قرآن میری زندگی پہ اثر کرے اور میری ایک سوچ بدلے، میں ایک سیدھے راستے کی طرف آؤں، تو اس کے لیے 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی ہم قرآن پڑھنے لگیں یا اس کو سمجھنے لگیں یا پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تو اب تک ہم جتنا بھی پڑھ چکے قرآن، سب سے پہلے جتنا بھی ہم قرآن جانتے ہوں اب تک، اس پر پہلے عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد باقی کا جو قرآن پڑھتے جائیں گے، آگے آگے پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے راستے کھولے گا، آسان کرے گا۔ قرآن سمجھنا، ایک تو سمجھنا آسان کرے گا، سمجھ آئے گا، ذہن میں جائے گا، یہ ذہن ہمارا کھلے گا، اور دوسرا ہمارے اوپر وہ اثر بھی کرے گا۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ ایک دوسری بات، اگر ہم چاہتے کہ ہمارے اوپر قرآن اثر کرے اور ہماری زندگی میں قرآن کے ذریعے چینج آئے، تو وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھیں تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی یہ باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ مجھے بول رہا ہے، پرسنلی مجھے بتا رہا ہے، مجھے بول رہا ہے۔ جو بھی آرڈرز ہے، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں، جنت کا، دوزخ کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، خوشخبریاں ہیں، بچنے کے لیے حکم ہے کہ زنا سے بچو، شراب سے بچو، یا پھر نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ جتنے بھی اللہ کی باتیں ہیں، یہ یوں سمجھے جب بھی آپ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں، ترجمہ پڑھنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے یہ بتلانا چاہ رہا ہے، مجھے سکھانا چاہ رہا ہے، مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے۔ یہ اگر ہم ایک سوچ یہ رکھ کر اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے کہ یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا، میرے لیے، میری ہدایت کے لیے، اللہ چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر آ جاؤں، جب یہ سوچ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کا اثر بھی ہمارے اوپر ہوگا، اور پھر اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی طرف لے کر جائے گا۔
اور پھر اللہ سے دعا بھی ہمیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے۔ تو بہرحال یہ ہم ترجمہ پڑھے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل کی طرف آتے ہیں کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ شخص کی ہلاکت ہے، بربادی ہے جو تانا مارتا ہو اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہو۔ یہاں پر ویل کا لفظ آیا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی سورۃ الماعون میں ویل کا لفظ پڑھا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، سستاتے ہوئے، بیزارگی کے ساتھ، یا پھر پابندی سے نہیں پڑھتے، ایک پڑھے تو ایک چھوڑ دیے، یا پھر نماز کا وقت ہو گیا تو انہیں احساس نہیں ہوتا، ایسے نمازیوں کے لیے وہاں پر ہم پڑھے تھے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ وہی لفظ کو یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اس کا ایک اور معنی ہم وہاں پر سماعت کیے تھے کہ ویل ایک جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ اتنی خوفناک وادی ہے وہ کہ جہنم خود اس سے اپنے آپ کی پناہ مانگتی ہے۔ تو یہاں پر بھی دو مطلب ہیں، ایک وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ جہنم کی وادی میں، ویل میں ڈال دیا جائے گا جو تانا مارتا ہو اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہو، یا پھر دوسرا مطلب ہلاکت ہے، بربادی ہے، یعنی اللہ اس کے اوپر سے نظر کرم ہٹا لے گا، اللہ جب اسے نہیں دیکھے گا، اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون اسے بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اس کے بعد اس آیت میں دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے ہمزہ اور ایک ہے دوسرا لمزہ۔ ہمزہ یہ ہے حمزہ اور لمز، اس کے معنی آتے ہیں ہمزہ یعنی کسی کے منہ پہ برائی کرنا، جسے ہماری زبان میں ہم تانا مارنا کہتے ہیں، تانا مارنا، کسی کو تانا مار دیے۔ اور ایک لفظ ہے دوسرا لمزہ، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یعنی غیبت کرنا، تھرڈ پرسن کی بارے میں کسی کو ہم سنانا، غیبت کرنا، برائی کرنا، وہ ہے لمزہ۔ اور جو ہمزہ ہے تانا مارنا، پہلا لفظ، اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ کسی نوکدار چیز سے چبونا، کسی سوئی سے چبانا، پن سے چبونا، یا پھر کیل سے چبونا۔ اسی طرح قرآن میں ایک آیت آئی ہے دوسری جگہ، اعوذ من ہمزات الشیاطین، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ وہاں پر دعا کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ تو شیطان کے وسوسوں کے لیے بھی یہی لفظ کو استعمال کیا گیا، یہاں پر ہمزہ ہے، وہاں پر بھی ہمزات استعمال کیا گیا، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسے سے۔ تو شیطان کا وسوسے کو بھی ہمزات کہا گیا، کیونکہ انسان اچھا خاصا بیٹھے بٹھائے، اچانک اس کے دل میں کچھ بھی شیطان ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے جو اس کے دل میں جا کے چپتی ہے وہ بات۔ تو جب وسوسہ آتا ہے تو وہ تلملا اٹھتا ہے اور غصہ ہو جاتا ہے کسی بات پر، فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی ایک اچانک بیٹھے بیٹھے کوئی پرانی بات یاد دلا دیتا ہے کہ فلاں شخص سے ساتھ کیا 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 تھا، تو وہ بات یاد آتی ہے اور پھر جو ہے سو وہاں سے وہ بات کا بتنگڑ بنتا ہے، وہ بات بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اچانک بیٹھے بیٹھے کوئی بھی ایک بات یاد آتی ہے تو ہم ایک دم غصہ ہو جاتے ہیں یا پھر بے چین ہو جاتے ہیں، یہ دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اس سے قرآن میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ تو وہ شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے، وہ وسوسہ آنے سے انسان غصہ کیوں ہوتا ہے، بے چین کیوں ہوتا ہے، اس سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ چبھنے والی چیز ہے۔ ہمزات یعنی ایسی چیز جو کوئی نوکدار چیز سے چبایا جائے۔ تو یہاں پر بھی ہمزہ یعنی تانا مارنا، منہ پہ تانا مارنا، جو تانا ہم مارتے ہیں وہ ہوتی ہے نوکدار چیز سے چبانے جیسا ہوتا ہے۔ جب تانا مارا جاتا ہے تو دل سامنے والے کا ٹوٹ جاتا ہے، دل چیر دیا جاتا ہے، اور پھر لوگ بڑے ایک ٹھاک سے، ایک رواب سے کہتے ہیں کہ ہم جو تانا مار رہے ہیں یا پھر ہم جو منہ پہ سچ بول رہے ہیں، ہم جو ہے سو حق والے ہیں، ہم حق بات سامنے کرتے ہیں، ہم جو ہے سو جھوٹ نہیں بولتے، ہمارے کو چھپانا نہیں آتا، ہم سچے لوگ ہیں۔
وہ सच्चे लोग नहीं हैं, वो जहालत वाले लोग हैं, जाहिल लोग हैं जो मुंह पे ताना मारते हैं। क्योंकि मेरे नबी का ये तरीका नहीं था। मेरे नबी की पूरी जिंदगी अगर देख लें तो मेरी पूरी नबी की जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को ताना नहीं मारे। मेरे लिए और आपके लिए बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए आइडियल लाइफ जो होगी वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। मेरे लिए मेरे घर वालों की आइडियल लाइफ नहीं होगी मेरे लिए, यानी मिसाली जिंदगी। मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स की जिंदगी आइडियल लाइफ नहीं होगी, मेरे कलीग्स की जिंदगी मेरे लिए आइडियल लाइफ नहीं होगी। मेरे लिए मेरे कितने भी अजीज होंगे, मेरे कितने भी करीबी रिश्तेदार होंगे, मेरे अपने घर वाले होंगे, मेरे लिए मेरी जिंदगी में आइडियल लाइफ होगी तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी होगी। अगर वो ताना मारे हैं तो फिर मुझे हर दिन ताना मारना चाहिए। अगर वो ताना नहीं मारे हैं तो फिर मुझे पूरी जिंदगी मेरी जबान बंद करके रखने की कोशिश करना चाहिए। अगर ताना मार भी दिए हैं तो फिर अल्लाह से तौबा करना चाहिए। हाँ, तो लोग कहते हैं कि हमने हक बोल दिया, सच बोल दिया, बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर दिया। वो बहादुरी का काम नहीं है, वो जहालत का काम है। और वो हक बयान करना नहीं है, बल्कि वो नाहक कर दिए। वो लोग नाहक कर जाते हैं, हक बोल के वो नाहक कर जाते हैं। अगर किसी बात में अगर कुछ इख्तिलाफ हो, अगर किसी से कोई इख्तिलाफ हो तो दलील के साथ बात करें। दलील हो तो उससे बात करें, बिठाए, बात करें, बहस करें, वो अलग चीज है। दलील नहीं है, तकलीफ हुई, ताना मार दिए मुंह पे उसको जलील करने के लिए, हकीर करने के लिए, तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक मीठा बोल जो इंसान के दिल को खुश कर देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक मीठा बोल जो इंसान के दिल को खुश कर देता है, इंसान के दिलों को जोड़ देता है, तो वो मीठा बोल 1000 नफिल नमाजों से बेहतर है। और एक कड़वा बोल जो इंसान के दिल को तकलीफ देता है, हर्ट करता है, दिल चीर देता है, वो हजारों गुनाहों से वो एक कड़वा बोल भारी पड़ेगा। दुनिया में आप गौर करें, बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग आपको नमाजी मिल जाएंगे, आपको रोजेदार मिल जाएंगे, आपको ज़कात देने वाले, हज करने वाले, आपको हजारों में लाखों में हुफाज मिल जाएंगे, आपको हजारों में लाखों में आपको उलमा मिल जाएंगे, लेकिन मीठा बोल बोलने वाले ये बहुत कम लोग मिलेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी मीठा बोल बोलकर गुजरी है। किसी को आपने ताना नहीं मारा, किसी को ताना नहीं मारा। और इस्लाम की जो खूबसूरती है वो हुस्न अखलाक है, अच्छे अखलाक है इस्लाम की खूबसूरती। और अच्छे अखलाक क्या है? अच्छे अखलाक है मीठा बोल। अच्छे अखलाक मीठा बोल है। सांप जब डसता है तो उसका इलाज मौजूद है, लेकिन जब ताना कोई मारता है, जब कड़वा बोल जब कोई बोलता है तो उसका इलाज मौजूद नहीं है। तो बहरहाल इसमें अल्लाह ताला वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, जो मुंह पे ताना मारता है, इनके लिए क्या है? हमने तर्जुमा सुना कि उनके लिए नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की आग है जो ताना मारते हैं। तो ताना मारना आसान है, लेकिन उसका जो फिर बदला है, फिर वो जो भुगतना है दुनिया में भी और फिर आखिरत में, वो बहुत बुरा होगा। रिवायतों में आता है कि क़यामत में जब हिसाब किताब होगा, मीज़ान में जब तोला जाएगा, नामे अमाल तोले जाएंगे, अच्छे और बुरे नामे अमाल, तो एक शख्स का तराजू ऐसा ऊपर नीचे को हो रहा होगा कि कभी नीचे को जाएगा सीधा पल्ला, कभी उल्टा पल्ला नीचे को जाएगा। तो वो उसके पसीने छूट रहे होंगे, वो घबराया हुआ होगा कि मेरा क्या मामला होगा। तो एक बादल का टुकड़ा आकर उसके सीधे पल्ले में आकर, उसके वो तराजू के पल्ले में आकर बैठ जाएगा, तो फिर वो सीधा पल्ला वजनदार हो जाएगा, फिर उसका जन्नत का फैसला कर दिया जाएगा। तो वो फरिश्ते से पूछेगा कि ये बादल का टुकड़ा क्या था? तो फरिश्ता कहेगा कि ये तेरा हुस्न सुलूक था, अच्छा सुलूक था, यानी जिंदगी में मीठा बोल बोलता था, लोगों से मोहब्बत की बात करता था। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं दूसरी बात, लुमज़ा, पीठ पीछे बुराई करना, वो तो कुरान में गीबत के ताल्लुक से भी आया है कि जो गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने की बराबर है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा,
کہ اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے اور بربادی ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے. یعنی مال جمع کرنا یہ ایک ہرس ہے، اور اگر ٹھیک ہے آپ کے پاس مال زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، دولت اللہ نے آپ کو بہت نوازا، اچھی بات ہے، لیکن وہ مال میں سے اگر ہم وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے راہ میں، تو پھر وہ مال ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ثابت ہوگا. ہم جب اس میں سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے وہ نقصان نہیں بنے گا وہ مال. اگر ہم کما رہے ہیں پیسہ اور پھر صرف جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور گن گن کے رکھ رہے ہیں، بار بار اپنا بینک بیلنس چیک کر رہے ہیں کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، اور پھر اپنے پاس کیش چیک کر رہے ہیں کہ میرے پاس اب کتنے ہیں، اب کتنے ہیں، اب کتنے ہوئے، تو یہ ایسے لوگوں کے لیے بھی خرابی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اسے زندہ رکھے گا. یعنی یہ مال اللہ تعالیٰ اس میں شروع سے کن چیزوں کا ذکر کیے؟ ایک ہے تانا مارنا، اور ایک ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور ایک ہے مال جمع کرنا، اور ایک ہے مال کو گن گن کے رکھنا، یعنی کنجوسی کرنا، خیرات کرنے میں، خرچ کرنے میں، مدد کرنے میں. یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اور مال کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. یعنی جو مالدار ہوتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے پیسوں کے ذریعے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہے. یعنی مثال کے طور پر انسان کی موت ہے، موت کے اوپر تو سب کو یقین ہے کہ مرنا ہے، پیسے والے کو بھی یقین ہے مرنا ہے، غریب انسان کو بھی مرنا ہے بلکہ یقین ہے. لیکن ہر انسان کہیں نہ کہیں یہ چاہتا ہے کہ میں باقی رہوں، میرا نام باقی رہے، میں مرنے کے بعد بھی میں زندہ رہوں، میرا نام باقی رہے. تو جو پیسے والا ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پیسوں کے ذریعے میں کچھ ایسا کام کر کے چلے جاؤں کہ لوگ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے یاد رکھے. تو اور پھر ایک دوسرے لوگ ہوتے ہیں اولاد کے ذریعے، اولاد جو ہوتی ہے نرینہ اولاد کی جو لوگ خواہش کرتے ہیں، یعنی بیٹے ہونا، بیٹے چاہیے، بیٹی ہوئی تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں یا پھر دل چھوٹا کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نسل بڑھتی ہے وہ اولاد لڑکوں سے بڑھتی ہے، نرینہ اولاد سے بڑھتی ہے. تو پھر دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے ذریعے اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں. یعنی جب اولاد ہو جاتی ہے نرینہ اولاد تو ان کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں چلو یہاں سے میرا نام باقی رہے گا، زندہ رہے گا. جن کو اللہ تعالیٰ یہ 2 نعمتیں بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے اور مال بھی دیتا ہے، تو وہ ان کی جو خواہش ہوتی ہے باقی رہنے کی وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. تھوڑی اولاد کے ذریعے بھی ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے کہ ہاں چلو میرے بیٹے ہیں، میرا نام باقی رکھیں گے، میرے مرنے کے بعد میری نسل چلے گی. اور پھر اس کو اللہ مال بھی دے دیا، دولت بھی دے دیا، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ مال کے ذریعے بھی کچھ میں ایسا کام کر جاؤں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں، میں باقی رہ جاؤں، زندہ رہوں. تو مثال کے طور پر بڑے بڑے بادشاہیں، شہنشاہی جو تھے وہ بڑے بڑے مقبرے بنا دیے، تاج محل بنا دیا گیا. شاہ جہاں نے تاج محل بنا دیا. کیوں بنایا؟ وہ بیوی کی محبت میں نہیں بنایا بلکہ اپنا نام باقی رکھنے کے لیے بنایا. اللہ نے جب بہت دیا تھا تو وہ کچھ اچھے کام بھی کر سکتا تھا، لیکن ایک عمارت، ایک خوبصورت عمارت تیار کر دی تاکہ لوگ آنے والے کئی سال تک یہ عمارت کو دیکھ کر اس کو یاد کرے. تو مال کا استعمال ایسا کرتے ہیں لوگ. جیسے مصر میں، ایجپٹ میں وہ پیرامڈس ہے، اس کو ایک بڑے بڑے پیرامڈس بنا دیے گئے، تیار کر دیے گئے. فرعون جو بادشاہ تھے اس سے پہلے کے، وہ اپنا نام باقی رکھنے کے لیے بڑے بڑے پیرامڈس ٹھہرا کر دیے مصر میں. کیا کام کیے ہیں، کیوں ٹھہرا کیے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ صرف لوگ آ کر دیکھیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، اس کی ریسرچ کریں گے اس کے بارے میں، اور پھر اسے یاد کریں گے کہ ہاں فلاں شخص نے بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مال ہمیشہ اسے زندہ رکھے گا. یعنی مال کے ذریعے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں کچھ ایسے بڑے بڑے محل، ایسے بڑے بڑے بلڈنگیں تیار کر دوں کہ لوگ میرے مرنے کے بعد بھی اسے دیکھ کر یاد کریں. لیکن یہ کچھ فائدہ نہیں آئے گا. فائدہ کیا آئے گا؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، جو غریبوں کی مدد کرتا ہو. اللہ سخی سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو کنجوس ہوتا ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کلا لیمبذن یحسب ان مالہ
यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये समझते हैं कि उनका माल उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, कि हरगिज ऐसा नहीं है, उसे तो रौंदने वाली दोजख यानी हुतमा में जरूर फेंक दिया जाएगा। हुतमा के बारे में आता है कि ये हुतमा एक दोजख का नाम है, और ऐसी दोजख है ये कि आग से भरी हुई है, आग भड़काई हुई है, और ये ऐसी दोजख है जो इंसान को तोड़फोड़ कर देती है, या फिर बारीक बारीक उसका चुकनाचूर कर देती है, पीस देती है, रौंद देती है, उसे कहते हैं हुतमा। तो कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। कैसा नहीं होगा कि वो जो चाहता है कि अपना नाम बाकी रखे माल के जरिए, अगर ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर वो कर भी लिया, ताजमहल बन भी गया या पिरामिड्स बन भी गए, तो उसके पीछे वो लोगों की अगर नीयत अगर ये थी कि मैं बाकी रहूं, मेरा नाम बाकी रहे, तो फिर उनके लिए बहुत बुरा हशर होगा। सिर्फ वही नहीं, मैं आप भी हो सकते हैं। अगर ये हमारी नीयतें हों कि हम अपने पैसे के जरिए कुछ ऐसा काम कर दें कि दुनिया वाले याद रखें, तो फिर हमारा हशर क्या होगा? हमारा हशर हुतमा होगा। हुतमा में हमें रोन दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अदराका मल हुतमा, और आप क्या समझते हैं कि हुतमा क्या है? यानी आपको क्या मालूम कि हुतमा क्या है? अल्लती नारुल्लाहिल मुक़दा, वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है। हुतमा क्या है? अल्लाह की एक भड़काई हुई आग है। जब वो आग में इंसान को डाला जाएगा तो इंसान को वो आग तोड़ फोड़ देगी, चूरा चूरा कर देगी, बिखेर देगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा, वो आग कैसी होगी? जो दिलों तक जा पहुंचेगी, दिलों तक जा पहुंचेगी। और इन्नहा अलैहिम मुसदा, और वो आग उन पर हर तरफ से बंद कर दी जाएगी। फी अमदिन मुमद्ददा, वो आग के लंबे लंबे सुतूनों में घिरे हुए होंगे, लंबे लंबे पिलर्स में आग के वो जकड़े हुए होंगे, पैक कर दिए जाएंगे। इसमें यहां पर एक दो चीजों का जिक्र है कि आग दिल तक पहुंचेगी। दूसरा, अल्लाह ताला यहां पर आग का जब जिक्र किया, नारुल्लाह कहा, अल्लाह की आग कहा, जबकि ये कुरान में इसके अलावा और कहीं दूसरी जगह अल्लाह ने अल्लाह की आग ऐसा नहीं जिक्र किया। कहीं भी जहां भी आग का, दोजख का जिक्र किया, दोजख की आग, यदखुलूना फी नारी जहन्नम, दोजख की आग में ढकेल दिए जाएंगे, दाखिल कर दिए जाएंगे नाफरमान लोग, गुनहगार लोग, कुफार और मुशरिकीन। कभी भी जिक्र किया तो दोजख की आग, जहन्नुम की आग जिक्र किया, लेकिन यहां पर अल्लाह ने नारुल्लाह, अल्लाह की आग को जिक्र किया। यानी दोजख की आग भी अल्लाह के आग के सामने कमजोर है। अल्लाह की आग यानी अल्लाह से ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। तो अल्लाह की आग यानी हम एक तसव्वुर करें, सोचे कि अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी है, अल्लाह की ताकत के सामने कोई नहीं है। तो फिर अल्लाह की जब आग होगी तो फिर वो कैसी शिद्दत वाली होगी, कैसी सख्त होगी। और फिर दूसरी बात कि जब वो अल्लाह की आग में हमें हुतमा में डाला जाएगा, तो वो जब डाला जाएगा तो वो आग हमारे दिल तक पहुंचेगी। ये खास बात है कि दिल तक पहुंचेगी। इसके बारे में उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो शुरू में जो इसमें बुराइयों का जिक्र किया है कि ताना मारना और फिर बुराई करना और पैसा जमा करना, पैसे को गिन गिन कर रखना, ये सारे चीजों का ताल्लुक दिल से है। जब दिल में तकब्बुर और घमंड होता है कि मैं बाकी रहना और मैं पना जब आता है, तो इंसान तकब्बुर जब इंसान के अंदर आता है तो वो ताना मारता है। किसी भी चीज का तकब्बुर हो, पैसे का तकब्बुर होना जरूरी नहीं है, पैसे का तकब्बुर हो तो भी इंसान ताना मारता है। वो समझता है कि मैं पैसे से हर चीज को खरीद सकता हूँ, सबको खरीद सकता हूँ, सबकी सोच को खरीद सकता हूँ, सबको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ पैसे के जरिए। या फिर किसी के पास हर सबके पास पैसा होना जरूरी नहीं है। किसी के पास खूबसूरती होती है, खूबसूरती का किसी को घमंड होता है, किसी को औलाद का घमंड होता है, किसी को अपने टैलेंट पे घमंड होता है। तो जब भी वो घमंड और तकब्बुर आता है तो वो ताना मारता है। जब इंसान के अंदर तकब्बुर और घमंड नहीं होता, आजीजी इनकिसारी होती है, जब वो बंदा डाउन टू दी अर्थ होता है, तो वो ताना नहीं मारता किसी को, उसकी जबान कंट्रोल में होती है। तो ये ताना मारना और बुराई करना, पैसे जमा करना, इसका ताल्लुक दिल से है। यानी दिल में जब तकब्बुर आता है, जब लालच पैदा होती है दिल में, तो जब ताना मारता है तकब्बुर पैदा होता है, और जब लालच पैदा होती है दिल में तो पैसे को जमा करता है और गिन गिन कर रखता है। अच्छा, यहाँ पर यह जिक्र किया गया कि जो आग है दिल तक पहुंचेगी। इसकी क्या खास बात है? दिल की क्या खास बात है? जिस्म तक पहुंचेगी या जला दिया, या तुम्हें जलाकर
राख कर दी जाएगी, ऐसा अल्लाह ताला ऐसा नहीं कहा, बल्कि अल्लाह कहता है कि तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी। हमारी नजरों में हमारे जो दुनिया में जो आग है, लकड़ी पे जो आग जलाई जाती है, जो चूल्हे पे जो आग जलाई जाती है, वो आग हमारे जहनों में वो आग का तस्वुर है। आग बोले तो लकड़ी को जो हम जो जलाते हैं लकड़ियों में, या फिर चूल्हे पे जो आग जलाते हैं, वो आग से अगर हम जल भी जाए, इंसान अगर कभी जल जाए तो उसके दिल तक तो नहीं पहुंचती आग, उसका जिस्म जलता है, उसके कुछ ऑर्गन जलते हैं, वो मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये जो जिक्र किया जा रहा है कि दिल तक पहुंचेगी, दिल तक जाके वो दिल को जला देगी। तो दुनिया में एक लकड़ियां जलाने वाली आग है, चूल्हे वाली आग है, और उसके अलावा एक आग है जो हमें नजर नहीं आती, दिखाई नहीं देती। जैसे हमारे किचन में हम अवन इस्तेमाल करते हैं, अवन में उसका डोर खोलते हैं, उसके अंदर एक कोई चीज हम रख देते हैं, फिर उसको टेम्परेचर बढ़ाकर उसको गर्म करते हैं, उसको पकाते हैं। तो वो भी एक किस्म की आग है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जलाती तो है, वो भी जला रही है, जलाने का ही काम कर रही है, गर्म करने का ही काम कर रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। तो हो सकता है वो अल्लाह के पास भी कोई एक ऐसी आग हो जो शायद दिखाई नहीं दे और दूसरे जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि सीधा डायरेक्ट जाकर दिल को नुकसान पहुंचाए, दिल को जला दे। और फिर अगर और समझने के लिए, एक्सरे जो हम निकालते हैं, एक्सरे जब हम निकालने जाते हैं तो मेरे जिस्म के वजूद से आर पार हो जाता है एक्सरे, और फिर वो जाकर वो एक फिल्म पर वो जाकर अपना इंप्रेशन क्रिएट करता है, और वो एक रिपोर्ट बनकर आ जाती है एक्सरे। जबकि वो जो एक्सरे का प्रोसेस हुआ वो मेरे जिस्म में से आर पार होके निकल गया, वो एक कुछ रेडिएशन थे जो मेरे जिस्म से पार हो गई, लेकिन वो मुझे एहसास भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला और मुझे नजर भी नहीं आए। और इसी तरह एटॉमिक जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, जो बम जो गिराए जाते हैं, तो जमीन में जो फोर्स के साथ जो रिवर्स आता है, उन्हें ऊपर ऊंचाई की तरफ फिर उड़ता है वो फट के, और फिर उसके जो रेडिएशन जो चारों तरफ जो फैलते हैं, वो भी तो एक तरह की आग है, उससे भी तो जल रहा है, नुकसान हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है। और हुतमा क्या है? ऐसी आग, ऐसी दोजख जिसमें इंसान को तोड़ फोड़ दिया जाता है, चूरा चूरा कर दिया जाता है। जो एटॉमिक जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, जब वो होता है, उसके रेडिएशन जहां तक जाते हैं वहां तक सब टूट फूट जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। इसी तरह समझने के लिए, ये कैंसर का जो इलाज किया जाता है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें भी एक लेजर ट्रीटमेंट होता है कि पर्टिकुलर जगह पे फोकस कर वो वहां के सेल्स को जला दिया जाता है, वहां के सेल्स को मार दिया जाता है, ट्रीटमेंट होता है। पर्टिकुलर वहीं के सेल्स जलते हैं या थोड़ा सा आजू बाजू के भी जल जाते हैं, लेकिन बाकी का जिस्म तो उसका सही सलामत है। ये भी एक किस्म की आग है, ये भी एक किस्म की आग है। तो हमारी दुनिया में इतने किस्म की आगों की मिसाल हम देख सकते हैं, इतने किस्म की आगों को हम देख सकते हैं, तो फिर वो अल्लाह की आग कैसी होगी हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते, हम उसका तस्वुर नहीं कर सकते। जैसे हम अल्लाह का तस्वुर नहीं कर सकते कि अल्लाह कैसा है, जात के एतबार से उसकी ताकतें क्या हैं, हम उसके बारे में गौर कर सकते हैं। अल्लाह की क्वालिटीज, अल्लाह के सिफात क्या है, उसके ऊपर गौर कर सकते हैं, लेकिन शख्सियत, उसकी जात के ऊपर हम तस्वुर नहीं कर सकते, अपना दिमाग नहीं चला सकते। चलाएंगे भी तो एक जगह जाकर दिमाग रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, सोच हार जाएगी, थक जाएगी। इसी तरह जन्नत कैसी है हम नहीं बयान कर सकते। जन्नत उसे कहते हैं जो दिमाग उसके बारे में सोच नहीं सकता, उसे जन्नत कहते हैं। तो दोज़ख भी वैसे ही होगी कि जिसके बारे में दिमाग सोच नहीं सकता, उसी को दोज़ख भी कहते होंगे, उतनी भयानक होगी दोज़ख भी। तो इसी तरह यहां पर जो अल्लाह की आग, नारुल्लाही, अल्लाह की आग में डाल दिया जाएगा, तो अल्लाह की आग कैसी होगी, ये सिर्फ हम समझने के लिए कि उसके करीब तक जाएं, ताकि हम ये एहसास करें कि मेरा हाल क्या होगा, मेरा हशर क्या होगा मरने के बाद। अगर मैं ताना मारता हूं, मैं बुराई करता हूं, मैं पैसे जमा करके गिन के जमा कर रखता हूं, तो फिर मेरा हाल हतमा में मुझे डाल दिया जाएगा, अल्लाह की आग में जलाया जाएगा। और अल्लाह की आग कैसी होगी मुझे नहीं पता, उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी मुझे नहीं पता, वो कैसी शिद्दत वाली होगी मुझे नहीं पता, वहां पर जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा। लेकिन समझने के लिए ये सारी चीजें हमारे सामने हैं कि जो अलग अलग किस्म की आग जो मैं आपके सामने अर्ज किया, ये सारी चीजों को देखकर हम एक अपने आप को समझा सकते हैं कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूं, जो ताना मार रहा हूं क्या ये नबी का तरीका था।
اگر نبی کا طریقہ تھا تو ہر دن تانا مارے، اگر نبی کا طریقہ نہیں تھا تو زندگی میں کبھی تانا مارنے کی کوشش نہ کرے، اگر کبھی تانا پڑ گیا مار دیے تو پھر اللہ سے توبہ مانگے، اللہ سے معافی چاہیں۔ اگر کسی سے تکلیف ہے تو دلیل کے ساتھ بحث کرے، دلیل کے ساتھ بحث کرے۔ دلیل کے ساتھ بحث کرنا وہ الگ چیز ہوتی ہے، تانا مارنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ جو گھر آباد ہوتے ہیں، جو گھر بستے ہیں، وہ میٹھے بول سے بستے ہیں، آباد ہوتے ہیں۔ جس گھر میں کڑوا بول بولا جاتا ہے، سخت بول بولا جاتا ہے، دلوں کو چیر دیا جاتا ہے، جب بھی زبان چلتی ہے، سخت زبان چلتی ہے، تو وہ گھر آباد نہیں ہو سکتے، وہ زیادہ دن گھر آباد نہیں رہ سکتے۔ تو بہرحال یہ سورۃ الہمزہ کا خلاصہ رہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔